You can very well go and check and verify. But after you verify, do you accept in the last and final messenger? Do you? Yes. Do you believe that there's one God? Yes, I do. Do you believe Almighty God has got no images? Yes, I do. السلام علیکم دوستو، امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی تمام پریشانی کو دور عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ایک ہندو لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کوشچن کی کہ ایسے کتنے ریلیجن ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ملتا ہے، اور ایسے کتنے مذہب ہیں جن کو انتظار ہے کہ ان کے مذہب میں ایک پروفٹ آئیں گے، ایک نبی آئیں گے جو انہیں بتائیں گے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے انہیں اتنا لاجواب آنسر دیا کہ اس لڑکی نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، آپ بھی اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، اور آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی اس بھائی کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ سو لیٹس کنٹینیو دس ویڈیو۔ You can very well go and check and verify. But after you verify, do you accept in the last and final messenger? Do you? Yes. Do you believe that there's one God? Yes, I do. Do you believe Almighty God has got no images? Yes, I do. کلمہ حق کی اس گواہی سے پہلے اس ہندو لڑکی نے ایک مشکل سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا، جس کا جواب ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر صاحب نے انتہائی اطمینان سے دیا، جسے سن کر اس لڑکی کی کیا حالت ہوئی آپ بھی دیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب سے ایک ہندو لڑکی نے سوال کیا کہ اسلام اور عیسائیت کے علاوہ باقی کون سے مذاہب میں یہ ذکر آیا ہے کہ وہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ میری بہن نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے کہ اسلام اور عیسائیت کے علاوہ باقی کون سے مذاہب میں یہ ذکر آیا کہ وہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں ہے۔ اسلام اور عیسائیت کے علاوہ تقریباً تمام مذاہب اسلام سے پہلے ایک آخری نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ عیسائی مذہب کے علاوہ یہودیت میں بھی آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلومات مل جائیں گی۔ اس کا ذکر آپ کو عبرانی بائبل کی 4 اور تورات کی 5ویں کتاب بک آف ڈیوٹرانومی یعنی کتاب استثناء کے باب نمبر 18 آیت نمبر 18 اور 19 میں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ بک آف آئزا یعنی کتاب یسیہ کے باب نمبر 29 کی آیت نمبر 12 میں، سانگ آف سولومن کے باب نمبر 5 کی آیت نمبر 16 میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مل جائے گا۔ اس کے علاوہ عیسائی مذہب کی جدید وصیت ناموں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے ان تمام کتابوں کا نام لے کر ان کو ان آیات کے ساتھ ذکر کیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون سے سوال کیا کہ کیا آپ ہندو ہیں، جس کے جواب میں خاتون نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ تب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا ہے۔ اگر آپ ہندو مت کی مذہبی کتابوں کو پڑھیں گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ 2 طرح کی ہیں، ایک سمرتی کہلاتی ہے اور دوسری شروتی کہلاتی ہے۔ شروتی کا مطلب ہے خدا کے الفاظ اور سمرتی کا مطلب ہے انسانوں کے الفاظ۔ اگر آپ سمرتی کی کتاب بھوش پرانا کا مطالعہ کریں تو اس کے باب نمبر 10 کی آیت نمبر 227 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب اترووید کے باب نمبر 21 اور 127 کی آیت نمبر 1 سے 14 اور آیت 6 میں کنتک سپتاسک کا ذکر ہے۔ کنتک کا مطلب ہے جو پوشیدہ ہو، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں کہ کیسے وہ آئیں گے اور کیسے ان کے دشمن ہوں گے۔ ہندوؤں کی ایک اور مذہبی کتاب رگ وید کے باب نمبر 53 کی آیت نمبر 9 میں بھی اس کے بارے میں ذکر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احمد کے نام سے ذکر کیا گیا، جس کا مطلب ہے وہ جو تعریف کریں۔ اس کے علاوہ اترووید کی کتاب نمبر 20 کے باب نمبر 20 کی آیت نمبر 114 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
नर अशंसा कहा गया। नर का मतलब है आदमी और शंसा का मतलब है कि वो इंसान जिसकी तारीफ की जाए या जो तारीफ के काबिल हो। अब अगर आप इस लफ्ज का अरबी में तर्जुमा देखें तो इसका मतलब होगा मोहम्मद। डॉक्टर साहब का कहना था कि इसके अलावा हिंदू मत की कई किताबों में लातादाद जगहों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का जिक्र आया है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं सिर्फ एक पेशन गोई का जिक्र करना चाहूंगा। अगर आप हिंदुओं की किताब कल्कि पुराना के बाब नंबर 2 की आयत नंबर 5, 7, 9, 11 और 14 को पढ़ें तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारे में कल्कि अवतार के नाम से पेशन गोइयां मौजूद हैं और ये भी जिक्र है कि उनके वालिद का नाम विष्णु यास होगा। विष्णु का मतलब है खुदा और यास का मतलब है खादिम, यानी खुदा का खादिम या बंदा। अब अगर आप इसको अरबी में तर्जुमा करें तो इसका मतलब है अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वालिद का नाम है। फिर जिक्र है कि उनकी वालदा का नाम सुमति होगा। सुमति का मतलब है अमन। अब अगर इसको आप अरबी में तर्जुमा करें तो इसका मतलब होगा आमिना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वालदा का नाम है। फिर इसमें जिक्र है कि वो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम संबाला नामी शहर में पैदा होंगे। संबाला का मतलब है अमन वाली जगह, जो कि मक्का है, क्योंकि मक्का का मतलब अमन वाला शहर है। और ये भी कि वो संबाला के सरदार घराने में पैदा होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पैदाइश कुरैश के खानदान में हुई। फिर जिक्र है कि वो पूरी इंसानियत के लिए एक मुअल्लिम होंगे और ये पूरी दुनिया तस्लीम करती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को दुनिया में तमाम इंसानियत की हिदायत के लिए भेजा गया था। इसके अलावा इस किताब में आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की गारे हिरा में पहली वही, मक्का से मदीना हिजरत और फिर मक्का में फातिह की सूरत वापस लौटना और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के 4 साथियों यानी खुलफाए राशिदीन का जिक्र भी आया है। फिर जिक्र है कि जंग में उनकी मदद के लिए फरिश्ते आसमान से उतरेंगे और हमें ये बात मालूम है कि ग़ज़वे बदर में कैसे फरिश्ते आसमान से उतरे थे। डॉक्टर साहब ने फिर कहा कि ये पेशन गोइयां इसी तरह चलती जाएंगी और मैं इस पर बात करता रहूंगा। अगर आप हिंदू हैं और आप हिंदुओं की मुकद्दस किताबों पर यकीन रखती हैं तो आपको आखिरी अवतार यानी आखिरी पैगंबर पर भी यकीन करना होगा, जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। आखिर में खातून ने सवाल पूछा कि आपको ये मालूम होगा कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में जिस कल की अवतार का जिक्र है तो उसका तो आज भी इंतजार किया जा रहा है, यानी वो अभी आए नहीं। जिसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया कि ये आपका मसला है कि आप इस बात को मुझे समझाएं कि वो आए हैं या नहीं, क्योंकि ये बातें कि वो अभी आएंगे ये सब हिंदू पंडित आपके जहनों में डाल रहे हैं, जबकि हिंदुओं की मजहबी किताबों में जिसका जिक्र मैंने किया उसमें साफ साफ लिखा है कि वो कौन थे, कहां से थे, उनके वालिद और वालदा का क्या नाम था। तो इसके बावजूद अगर आप इन हिंदू पंडितों की बातों पर यकीन रखेंगी तो ये आपका मसला है, क्योंकि ये पंडित आपसे सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। लेकिन आप जैसी ज़हीन लड़की इस बात को कैसे तस्लीम कर सकती हैं? और अगर मेरी बात पर फिर भी यकीन नहीं आ रहा तो जाकर वो सब कुछ चेक कर सकती हैं जो मैंने बताया, और फिर जब आप ये सब चेक करेंगी तो फिर क्या आप इस बात को तस्लीम करती हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ही अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं? जिस पर खातून ने जवाब दिया कि हाँ, मैं ये मानती हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या आप ये मानती हैं कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं? जवाब में खातून ने कहा कि जी हाँ, मैं ये भी मानती हूँ। तब डॉक्टर साहब ने खातून को मुबारकबाद देते हुए कहा कि जब आप इन तमाम बातों पर यकीन रखती हैं तो फिर आप मुसलमान हैं। तो अब आप मेरे साथ कलमा शहादत दोहराएं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। I